آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ نے یہ موقع فراہم کیا۔ آپ بہت ایک دشوار وقت سے گزرے، آپ اور آپ کی فیملی۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ آپ صحت یاب ہو کر ایک دفعہ دوبارہ اس سیٹ پر ہمارے لیے بطور ایک گارڈین آف دا ہاؤس بیٹھے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ آج جو کہ مجھ کو یہ قلمدان سونپا گیا، نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور ریسرچ، اس کا جو اپنا ایک مقام ہے پاکستان کی تاریخ میں، اس کی ایک انوکھی حیثیت تھی بھی، ہونی بھی چاہیے، اور مستقبل میں زیادہ اس کی طرف ہمیں ترجیح اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب پاکستان مارز وجود میں آیا 1947 میں، تو اس وقت کی جی ڈی پی زراعت کا حصہ 50% تھا، آج 19.3% ہو گیا ہے۔ 3 کروڑ کی اس وقت ویسٹ پاکستان کی جو آبادی تھی، وہ آج بڑھ کر تقریباً 22 کروڑ ہو گئی ہے۔ آج جو یہ وبا ہے کووڈ-19 کی، اس نے تقریباً 9 ملین لوگوں کی اس میں ڈیتھ ہو گئی، انفیکٹ ہو گئے، اور ڈیتھ تقریباً 4.5 لاکھ۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فوڈ سیکیورٹی کے ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے تمام تر دنیا کے لیے، اور آج جو ہمارا موجودہ حالات ہے پاکستان کے، ایک یہ کووڈ کے ساتھ دوسری جو وبا، اس کا تھوڑا سا ہم نے ابھی صرف میں سمجھتا ہوں ٹریلر ہی دیکھا شاید، لوکسٹ کا، ٹڈی دل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ پہلے بھی میں نے 2-3 مرتبہ اس کے بارے میں شروع میں کی تھی، پر آج جس چیز کی طرف میں آپ کی اور اپنے ساتھیوں کی اور اس آنریبل ممبرز آف دا ہاؤس، کیونکہ پاکستان ایک ابھی بھی ہمارا جو بنیاد ہے، ہماری جو فوکس ہے قوم کی، عوام کی، وہ زرعی پیشہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کیونکہ ہماری انڈسٹریل ریولوشن اس طرف نہیں چل سکا، ہم نے مس کیے بہت سے ایسے مواقع کہ جب ہم دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو جاتے جیسے ریپبلک آف کوریا، اس سے پہلے نارتھ امریکہ، یورپ، جاپان اور ملیشیا اور ممالک بہت آگے چلے گئے، اور سپر پاور 40 سال میں صرف چائنا گیا آگے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس 2 راستے ہیں ترقی کے فوری طور پر۔ ایک زراعت پر، ہمیں پھر زراعت میں مختلف ایسی ڈائریکشن لینی پڑے گی جس میں ایک پیراڈائم شفٹ ہمیں آہستہ آہستہ لانی پڑے گی، اور جیسے میں نے گزارش کی، کیونکہ جو 4 میجر فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتے ہیں زراعت میں، لینڈ، لیبر، کیپٹل اور ٹیکنالوجی۔ زمین قدرت نے ہمیں بہت وافر دی، اور زمین کی جو فرٹیلٹی ہوتی ہے اس میں ہمیں بہت سارا کام دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ایک فیکٹر جو اس کے بارے میں آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور جس ونڈو کو ہمیں اب تھوڑا سا آگے لے کر جانا ہوگا، جس کو کہتے ہیں آرگینک فارمنگ۔ چند افراد اس ملک میں آرگینک فارمنگ کر رہے ہیں، پر دنیا میں آرگینک فارمنگ کو آہستہ آہستہ اپنایا جا رہا ہے کہ 72 ملین ہیکٹر دنیا میں اس وقت آرگینک فارمنگ کی طرف چل پڑے ہیں۔ آرگینک فارمنگ تو قدرتی فارمنگ ہوتی ہے، اس میں آپ کیمیکل کا استعمال نہیں کرتے، اور یہ لوگ جنہوں نے یہ اپنانا شروع کیا ہے، اس میں تمام تر جو انوائرمنٹ ہے اس کو بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان ممالک نے زیادہ اپنایا، اس میں آسٹریلیا نمبر 1 جا رہا ہے، اس کے تقریباً 36 ملین ہیکٹر جو ہیں وہ آرگینک فارمنگ پہ ہیں۔ اس کے بعد اوشیانا جو نیوزی لینڈ، اور اس کے بعد یورپ اور لیٹن امریکہ۔ ہمارے اس
सब कॉन्टिनेंट में इंडिया ने भी इसमें कुछ तरक्की की है। पाकिस्तान में हम प्राइवेट सेक्टर में चंद अफराद हैं जो इसकी तरफ चले हुए हैं। हमारी हुकूमत की ये कोशिश होगी कि इसके ऊपर एक हम रिसर्च सेंटर बनाकर और लोगों को इस तरफ रुजू करें, क्योंकि जब हम केमिकल का कम इस्तेमाल करेंगे और हमारी पैदावार में इजाफा होगा तो मुझे यकीन है कि एक नया रास्ता हम इजाद करेंगे अपने रीजन में। दूसरी बात जो मैं ये समझता हूँ जो कि एक हमें नई डायरेक्शन की तरफ जाना पड़े, वो है जियोग्राफिक इंडिकेशंस। इसका हमने कानून 20 साल के बाद पास किया था, जो पिछली असेंबली का सेशन था, और इसमें ब्रांडिंग जो होती है, मिसाल के तौर पर हमारे बासमती राइस जो थी वो इंडिया ने उसका ब्रांड करवा लिया था इंटरनेशनली। अब दोबारा उसको हमने ओन कर लिया है और इस कानून के तहत हमने तकरीबन 120 प्रोडक्ट्स ऐसे जो हैं एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर जिसकी हम ब्रांडिंग पाकिस्तान में करना इंशाल्लाह करेंगे। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अपने रूल्स बनाने होंगे और उसके बाद उसका हम मुकम्मल जो होगा कानून साजी हमारी हो जाएगी। जैसे कि हमारे चेरीज होती हैं गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में, अगर उसकी कोई स्पेशलिटी होती है तो उसकी फिर मार्केट जो है वो 30 से 50% उसमें इजाफा होगा। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक, जैसे मैंने कहा, हमें कहीं ना कहीं पैराडाइम शिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता लाना होगा। उसके साथ फ्लोरिकल्चर एक ऐसी चीज है जिसमें हॉलैंड ने, नेदरलैंड्स दुनिया पे छाया हुआ है। छोटा सा मुल्क है और 22 अरब डॉलर की वो फ्लोरिकल्चर की एक्सपोर्ट दुनिया में करता है। 22 अरब डॉलर। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट जो है 22 अरब डॉलर की है। फ्लोरिकल्चर अगर आपके पास 10 एकड़ का सही फ्लोरिकल्चर की पैदावार हो तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में उसकी सेल है। इसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड काम करना पड़ेगा, पर ये हमें 3 से 5 साल लगेंगे कि हम उस रास्ते में उन लोगों को लेकर आए जो एक टेक्नोलॉजिक साइंटिफिक रास्ता चाहते हैं जिसकी तरफ हम आगाज करें। हमारे 5 मेजर क्रॉप्स हैं पाकिस्तान में। 36% जो हमारी एरिया है, जमीन है, वो ज़ेरे काश्त होती है गंदम के। हमारा जो गेहूं का इस साल फसल था, हमारा टारगेट था पाकिस्तान का 27 मिलियन टन। 25 मिलियन टन के करीब हमारी टोटल प्रोडक्शन हुई है। हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि कहीं बारिशें हुई, कहीं लेट हार्वेस्ट हुआ, काफ़ी हमारा क्लाइमेट चेंज हमारे मुल्क को अफेक्ट कर रहा है, तमाम तर दुनिया को कर रहा है। पर शायद पाकिस्तान उन 10 ममालिक में हमारा शुमार है जहां क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। और इस दफ़ा गंदम पे भी मैं समझता हूँ हमारा 2 या 3 मन फी एकड़ पैदावार कम हुई है। अगर ना होती तो हम खुद कफील होते। हमारा अपना एस्टिमेट है कि हम 14-15 लाख टन, 1.5 मिलियन टन शॉर्ट हैं, और इसीलिए हुकूमत ने पिछले दिनों में यह फैसला किया है और ओपन कर दिया है प्राइवेट सेक्टर को कि वो जितनी गंदम इंपोर्ट करना चाहे वो कर सकते हैं, कि हम अपनी मार्केट जो है उसको हम स्टेबलाइज करें। क्योंकि दुनिया में कीमत जो है पाकिस्तान से गंदम की बहुत ज़्यादा हो गई है। 1700 से 1900 रुपये मन इस वक्त यूक्रेन की, रशिया की मार्केट है। रशिया 77 मिलियन टन गंदम प्रोड्यूस करता है, तकरीबन 40 मिलियन टन एक्सपोर्ट करता है। यूक्रेन की भी यही पोजीशन है। ये 2 सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैं। तो वो सेट करते हैं अलॉन्ग विद अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, जो कि इसमें मेन प्लेयर्स हैं व्हीट प्रोडक्शन में। तो आज हमें उस तरफ जाना पड़ रहा है कि हम स्टेबल चाहते थे कि हमारे यहाँ हो जाए, वरना आपने देखा कराची में, पेशावर में गंदम की कुछ लोग इसको कॉर्नर कर लेते हैं मार्केट को, फिर इस्तेमाल करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के खिलाफ और कीमत को बढ़ा देते हैं। हमारी ये कोशिश है कि वो कीमत, क्योंकि आम आदमी का तकरीबन 30% जो होता है प्रोपोर्शन वो गंदम आटे से आता है, तो हम इसको करने के लिए हमने ओपन कर दिया अपनी मार्केट। दूसरा हमारा राइस प्रोडक्शन है। पाकिस्तान, मैं समझता हूँ, खुशकिस्मत है कि हमारी राइस प्रोडक्शन 75 लाख टन होती है, 7.5 मिलियन टन जो हुई है पिछले साल, जिसमें से तकरीबन 3.9 मिलियन टन हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। हर महीने हम तकरीबन
3 लाख टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी राइस। और हमारा ये ख्याल है कि इस साल हम उसको बहुत मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया की ट्रेंड्स क्या होंगी। क्योंकि हमने कुछ राइस जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं तकरीबन 3 मिलियन टन, उसको तो हम रखेंगे। और अगर हमने देखा कि हमें ज़्यादा ज़रूरत है तो हम हर महीने इसके ऊपर, हमारी ECC वाले और कैबिनेट, हम इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। उसके साथ जो हमारे बाकी 3 क्रॉप्स हैं, शुगर केन, वो आप खुद जानते हैं कि उसमें पिछले 1.5-2 साल क्या होता रहा। पर हमारी ये कोशिश होगी कि काश्तकार को फेयर प्राइस मिले, और अगर उसके पैसे रुके हुए हैं तो वो जो मिल वालों ने रोके हैं या किसी और ने रोके हैं उनको फ़ौरन दिया जाए। और उसके तहत हम खुद कफील भी रहे कुछ दौर में, और कहीं ना कहीं कभी कभी एक्सपोर्ट भी करते रहे। मकई जो है हमारी 7.3 मिलियन टन हमारी प्रोडक्शन है, और उसमें हमने बहुत तरक्की की है। तकरीबन हम 15 लाख टन से 73 लाख टन पर गए हैं मकई की प्रोडक्शन में। उसकी एक वजह ये मेन थी कि वो बतौर फीड इस्तेमाल किया जाता है पोल्ट्री इंडस्ट्री में। रहा कॉटन, और ये पाकिस्तान का जो था, मैं समझता हूं कि हमारा फ्लैगशिप क्रॉप होता था। और वो वक्त था कि जब हम दुनिया में एक मिसाल बन चुके थे अर्ली 90s में, जब हमारी 12.8 मिलियन बेल कॉटन प्रोडक्शन हुई। बदकिस्मती से कॉटन वायरस आ गया, कॉटन लीफ वायरस, उसने इसको बहुत पीछे फेंका। हम 12.8 मिलियन बेल से हम तकरीबन 7 से 8 मिलियन बेल पर चले गए। बीच में थोड़ा सा कुछ अदवार में हम 14.8 मिलियन बेल्स तक गए, पर बदकिस्मती से उसको हम सस्टेन नहीं कर सके, क्योंकि हमारी जो मॉडर्न सीड टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ खला हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी सीड टेक्नोलॉजी जो है उसमें जर्म प्लाज्म को अहमियत दें। कुछ हमें ऐसे लोग लाने चाहिए जो कि माहिरीन है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, सिर्फ कॉटन में नहीं, हर फसल में। और मेरी ये कोशिश होगी कि हमारा जो वीट की प्रोडक्शन ख़ास तौर पे है, इसमें हम ऐसे जेनेटिसिस्ट लेकर आएँ जो हमारे वीट की क्रॉप की अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग करके अगले 3 साल में सिर्फ 3 या 4 मन फी एकड़ पाकिस्तान की पैदावार बढ़ा देंगे, तो फिर हम हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ जा सकेंगे। और इस मुल्क को ज़रूरत है हाई वैल्यू की, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की, फ्लोरिकल्चर अगर हॉलैंड 22 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, छोटा सा मुल्क, अगर हम 1 या 2 या 3 अरब डॉलर भी उसकी एक्सपोर्ट कर दें तो एकदम आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। और कॉटन जो है, दुनिया तो कॉटन की जो बिल्कुल केमिस्ट्री है या एग्रोनॉमी है, लफ्ज़ एग्रोनॉमी है नॉट केमिस्ट्री, वो आप इस तरह तब्दील कर सकते हैं जैसे दुनिया ने किया है। हम कम पौधे लगाते हैं और बुश की तरह कॉटन को हम ग्रो करते हैं कि उसकी 4 या 5 दफ़ा हम पिकिंग करते हैं। दुनिया ने यह किया है कि 60 से 80 हज़ार पौधा फी एकड़ वो काश्त करते हैं। सिंगल स्टेम होती है, 130 दिन के अंदर उसकी मैच्योरिटी हो जाती है। उसको आप डिफोलिएट करते हैं, केमिकली हार्वेस्ट करते हैं मशीन के साथ इकट्ठा, ना उसमें वो डर्ट आती है ना कुछ, जो हम कहते हैं कि ट्रैश का 7% जो हमारे माहिरीन बैठे हुए हैं एडिड वैल्यू एडिशन वाले, स्पिनिंग वाले, वो कहते हैं जी हमारी तो कपास जो है सही नहीं है। तो अगर आप वो कॉटन ले आएंगे जो इकट्ठी मच्योर होती है, जैसे कैलिफोर्निया कॉटन है, ऑस्ट्रेलिया की कॉटन है, तुर्की की कॉटन है, हमारे पड़ोस में चाइना की कॉटन है। हमारी ये कोशिश है अब ये है, और इसमें मेरी एक मीटिंग भी हुई है चाइना के सफ़ीर के साथ, कि हम चाहते हैं कि वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करें। अब ये जो उनका CPEC का सेकंड फेज़ आ रहा है, वो इंशाल्लाह हमारे साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। और उस ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? 2 चीज़ें। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जब तक हमारे लोगों के पास उस लेवल की महारत नहीं होती और वो उस चीज़ को समझते नहीं हैं, तब तक हम उस तरह सही मानों में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि चाइनीज़ साइंटिस्ट के साथ मिलकर, जिस फराख दिली के साथ उन्होंने हमारे साथ कनेक्टिविटी के 22 अरब डॉलर के हमारे साथ रोड्स बनाए हैं, हमारे साथ बहुत से काम किए हैं, उसी फराख दिली के साथ वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। क्योंकि कॉटन की उनकी जो प्रोडक्शन है हमारे से 2-2.5 गुना फी पर यूनिट एरिया ज़्यादा है। तो क्यों ना उनसे हम आगाही हासिल करें, उस स्पेशलाइजेशन की, उस नॉलेज की, उस टेक्नोलॉजी की,
اور اگر وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں پر فوری طور ٹرانسفر نہیں ہوتا. آج ہم چائنا کا سیڈ اٹھا کے یہاں نہیں لگا سکتے فوری طور, اس کو آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے, 2-3-4 سال لگتے ہیں. آفٹر اڈیپٹیشن ہماری جو یہ کاٹن بہت سینسٹیو کراپ ہے, اس کی فوری طور نہیں ہو سکتی اڈیپٹیبلٹی. اس کو ہمارے کھیتوں میں لا کر ہمارے جو آب و ہوا ہوتی ہے اس کے تحت, اس انوائرمنٹ کے تحت اس کی اڈیپٹیشن ہو سکتی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کی طرف ٹوٹل توجہ دینی چاہیے. آپ خود سوچیں سر, آج ہم 9 ملین بیل پیدا کر رہے ہیں, اگر اسی زمین سے ہم 18 ملین کر لیں, ہمیں کسی IMF کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی IBRD کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ضرورت نہیں ہے. مجھے کم از کم بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم ہر وقت انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے پیچھے جاتے ہیں, اور یہ ایک ہماری سلور لائننگ ہے. ایک کاٹن کو اگر اس کی ہم ترجیح دیں, بدقسمتی سے ہماری پالیسی میکنگ ابھی اس طرف نہیں شاید اس لیول تک پہنچ سکی جہاں کہ ہمیں پہنچنا چاہیے تھا, کہ اس کی ہم ٹرانزیشن کو اس طریقے سے لے آتے اور اس میں ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف جاتے. آج ہم 9 ملین بیل پروڈیوس کر رہے ہیں سر, اگر ایک قمیض ایک پتلون کی ہم صرف کر دیتے کنورژن 9 ملین بیلز کا, تو اگر ہم جو آج ہم $13 ملین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں کاٹن کی, جناب یہ 45 ارب ڈالر کی ہو جاتی. کیوں نہیں ہم نے اس ملک میں, اور اس کے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں ذمہ دار ہیں, وی آر ایکولی ریسپانسبل, جو پچھلے 25-30 سال گزرے ہیں کہ ہم نے یہاں انڈسٹری کو سر اس طریقے سے ترجیح نہیں دی. اگر ہم صرف ویلیو ایڈیشن, بنگلہ دیش آج 40 ارب ڈالر کے, جو سیٹس ہیں اپنی سیٹوں پہ چلے جائیں اور ڈسٹینس کو مینٹین رکھیں پلیز پلیز پلیز. ڈسٹینس جو ہے نا آپ کو مینٹین کریں. جی جی پلیز. جی فخر امام صاحب پلیز وائنڈ اپ کر لیں پلیز. سر میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ پاکستان کا اس وقت مسئلہ اکنامک ہے, کووڈ-19 ہے, اور یہ ہمارے ایشوز بہت زبردست بنے ہوئے. لوکسٹ کا بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی اکنامک فنکشنز, یہ زراعت اگر اس کو ہم بلڈ اپ کر لیتے ہیں, ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا بھی مسئلہ. میں نے ایکسپورٹ کی بات کی, 6 سال سے ہماری ایکسپورٹ 20 اور 24 ارب ڈالر کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اگر ہم ویلیو ایڈیشن پہ آ جاتے ہیں, ہم اپنی پیداوار فی ہیکٹر بڑھا لیتے ہیں ہر چیز میں, ہمیں فوکس کر کے 4-5 چیزوں کے اوپر توجہ دینی پڑے گی جن کے اوپر میں نے کچھ ہائی لائٹ کیا ہے. میں امید کرتا ہوں, میں صرف لوکسٹ کی 2 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک سینٹر بن گیا ہے جہاں کوارڈینیشن ہو رہی ہے ہماری کنٹری لیول پہ, اس میں پاکستان آرمڈ فورسز کا ایک اہم ترین رول ہے, کیونکہ ان کے 8 سے 9 ہزار لوگ جو ہیں اس میں انوالوڈ ہیں. ہمیں ضرورت ہے تقریباً 20 ایئر کرافٹ کی, ہمارے پاس تقریباً 11 ہیں. 5 آرمی ہیلی کاپٹرز ہیں, 3 ہمارے پاس پرانے جہاز تھے, ایک ہم نے ہائر کیا ہے, اور 11 جہاز جو ہیں 5 ہم آن رینٹ لے رہے ہیں, 6 ہم لا رہے ہیں. اس میں ہمیں کیمیکل کی ضرورت ہوتی ہے, میراتھن جو کہ ڈیزرٹ میں استعمال کیا جاتا ہے, لیمڈا جو کراپٹ ایریا پہ استعمال کیا جا رہا ہے. پچھلے دنوں میں کچھ نقصان بھی ہوا تھا, اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں جہاں کاشتکار کا نقصان ہوتا ہے اس کو ہمیں پیمنٹ کرنی چاہیے, کوئی نہ کوئی ہمیں راستہ نکالنا چاہیے. ہمارے کچھ قوانین ہیں, مثال کے طور پہ پنجاب کا قانون جو ہے ڈیزاسٹر کا, وہ 1950 کا ہے سر. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہمیں چاہیے کہ اس میں نئی قانون سازی ہونی چاہیے, اور جہاں جہاں ڈیمیج ہو رہا ہے کراپ, ان کو کمپنسیشن ملنی چاہیے. شکریہ جناب. تھینک یو جی. Item number 3, consideration of the recommendation made by the Senate of Pakistan, General Recommendation. چونکہ اب نے جو ٹائم وہ ہم سے اور ہمیں کافی ایجنڈا پڑا ہوا ہے,